In our single variable calculus, we learned Taylor series for single variable. That was the expansion of a single variable function. Now we try to expand this concept of Taylor series of a single variable function to multivariable functions. So to expand, we may recall our original single variable Taylor series expansion. It was developed at first by Taylor, English mathematician. The Taylor series is nothing but a representation of a function as a sum of infinite terms. Taylor series is a representation of a function in terms of derivative, and the series involves infinite number of terms at a single point. The statement was for single variable function, if f of x, suppose we have given a function, single variable function f contains x only, and this function and all its derivatives, suppose this function and also all its derivatives are continuous in the interval a and to a plus ace, where ace is a small positive number. So the statement reveals that over this interval a to a plus ace, where ace is a positive small number, suppose the given function f of x and all its derivatives, all its means nth derivative. If first derivative is continuous, then we may calculate second order derivative. If second order derivative is continuous, then we may calculate third order derivative. So that's why it's necessary to mention that all its derivatives are continuous, because otherwise we will not calculate the upper order derivative. If fifth order derivative, suppose if fifth order derivative is not continuous, then we are not able to calculate sixth order derivative. Have you got this point? Yes, sir. So it's necessary because of to calculate a higher order derivative. To calculate the third order derivative, it's necessary the second order derivative should be continuous, to be continuous. And similarly, the sixth order derivative is possible only if the fourth order derivative is continuous. Okay, so that's why in our statement we are mentioning that the function f itself and its all derivatives are continuous, and also the remainder is zero when n tends to infinity, where r represents the remainder. Then the Taylor series is this at the point a, at a single particular point a, f of a plus a is equals to f of a plus increment here h, so h single derivative f prime at the point a plus h square divided by 2 factorial f double prime a h cube divided by 3 factorial f triple prime a plus dot dot dot. This is the nth derivative term, and up to infinity. This this is the Taylor series at a point a. Now if we consider any arbitrary point x, not at a particular point a, then the expression will be like this, where x is the any point. Then at any point x, the Taylor series is f of x plus h, where x is the increment, h is the increment, equals to f of x plus increment h
into first order derivative plus ac square divided by 2 factorial f double prime and so on. Here in this expression we have replaced only x by a by x. Every a is replaced by x here in the last expression, nothing else. Now we can rewrite this expression this way. First order derivative means dd dx, second order derivative means d square dx square. Okay, here it should be, here there is a mistake. This a here, this a should be, this a should be x, X. because every a is replaced by x in this expression. So there is there will be a correction. This a should be x. Now we can rewrite the this expression as this way, f of x, but it should be written in the right side. Because of why we should write it in the right side? এটা right side এ লেখার দরকার কেন বলো? ডেরিভেটিভের সাথে গুণ করতে হবে এই জন্য। হ্যাঁ, ফাংশনটা দেখো ডান সাইডে থাকে। এই যে এই ddx x into ddx আর ddx x কিন্তু এক নয়. These two are totally different. These two are not same. x into ddx আর ddx x এক নয় কিন্তু। সো আমাদের এই যে এখানে যে ডেরিভেটিভ গুলো f of x এর উপর পারফর্ম হচ্ছে, সো অবশ্যই এটাকে রাইটে লিখতে হবে। যদি লেফটে লিখো তাহলে কিন্তু ডেরিভেটিভ f of x এর উপর পারফর্ম হবে না, হবে? না স্যার। So that's why f of x অবশ্যই রাইট সাইডে লিখতে হবে। Now if we see the total expression in the parenthesis, inside the parenthesis, we know that the expansion of e to the power x equals to 1 plus x by factorial 1 plus x square by factorial 2 plus x cube by factorial 3 and so on and so on. So if we want to use this expansion formula for the exponential function, we see that what will be our x for this expression inside the parenthesis? 1 No, x 1 is here, 1 x is ace into ddx, xddx ace into ddx, ace into ddx square, ace into ddx cube. Okay, so we can write the total expression inside the parenthesis as exponential of ace into ddx. Okay, জি স্যার। জি স্যার। okay, but it was our single variable, it was our expression for single variable function. Now we want to try to expand or improve this concept for two variables function, where function involves two independent variable. Suppose here this is the problem: state and prove the Taylor series for two variable functions. But to prove this theorem for two variables, we need to use the concept of single variable function of Taylor series. So that's why we have recalled or remembered this for single variable. Now suppose f contains x and y, that means two independent variables, and we may assume that the function itself and all its partial derivatives, because of there are more than one independent variable, that's why we need to mention partial derivatives.
Suppose the function itself and all its partial derivatives up to the nth order are finite and also continuous. As স্যার like as আগের লাইনে স্যার yes, স্যার আগের লাইনে একটু কনফিউশন ছিল হ্যাঁ sure, কোথায়? স্যার এখানে এই যে ডেরিভেটিভ স্যার এই যে ddx এটা তো স্যার হলো যে এটা তো আর কিউব করা হচ্ছে না বা এক্স স্কয়ার করা হচ্ছে মানে স্কয়ার না তাহলে না, এটা ই টু পাওয়ারটা কিভাবে গেল ই টু দি পাওয়ার আমরা তো জানি ই ইকুয়াল টু স্যার ই টু দি পাওয়ার x ইকুয়াল টু 1 প্লাস x বাই okay, 1 let's see. Suppose ddx whole square, এই তো সাপোজ। আচ্ছা, এক্স স্কোয়ার মানে কি? এক্স ইন্টু এক্স, ওকে। সো এখন এটা তুমি যদি ওই কনসেপ্টে লিখো তাহলে ddx অফ ddx এরকম আসবে না? দেখো তো এরকম আসবে। জি স্যার তাহলে এখানে এই যে অপারেটরটা ddx রাইটে, এইখানে এই অপারেটরটা কার উপর পারফর্ম হবে, তারপরে আবার এইটাও পারফর্ম হবে, তাহলে কয়বার ডেরিভেটিভ করা হবে এক্স এর সাপেক্ষে? দুইবার স্যার তাহলে আমি তো লিখতে পারি ডিরেক্টলি যে ডি স্কোয়ার ডি এক্স স্কোয়ার অফ যাকে ডেরিভেটিভ করা হচ্ছে সেটা লেখা যাবে। জি স্যার তো ওই কনসেপ্টেই দেখো এটা আসে, এটা দেখো, দেখো তো বুঝতে পারছো কিনা, কনফিউশন আছে? হ্যালো, জি স্যার ক্লিয়ার না এখনো এখনো ক্লিয়ার না? আচ্ছা, তুমি মনে করো এক্স স্কোয়ার, এটার মানে কি এক্স ইন্টু এক্স, এটা তো ক্লিয়ার, জি স্যার শিওর? জি স্যার আচ্ছা, তাহলে এই কনসেপ্টে তুমি ওইটাও আগাও, ডি ডি এক্স ফুল স্কোয়ার, এটা কিন্তু অপারেটর, তাই না? অপারেটর না, জি কার স্যার উপরে কাজ করে নাই, তাহলে ওইটা যদি লিখো ওই এক্স স্কোয়ারের যেভাবে লিখছো, তাহলে তুমি লিখতে পারবো ডিডিএক্স অপারেটর ইনটু ডিডিএক্স, এই তো। জি স্যার আচ্ছা, এই যে রাইটে যে ডিডিএক্সটা, এটা কার উপর ডেরিভেটিভ হবে, কাজ করবে এক্স এর সাপেক্ষে, করবে? জি স্যার করার পর যে রেজাল্টটা আসবে সেই রেজাল্টের উপর কিন্তু এই অপারেটরটা কাজ করবে, লেফটেরটা। জি স্যার দুইবার কাজ করবে তার মানে তুমি এক্স এর সাপেক্ষে যাকে যেখানে ডেরিভেটিভ করতেছো, সাপোজ এখানে ওয়াই, এই ওয়াই কে তাহলে এক্স এর সাপেক্ষে কয়বার ডেরিভেটিভ করা হচ্ছে? দুইবার তাহলে আমি তো এটা লিখতে পারি ডি স্কোয়ার ডিএক্স স্কোয়ার অফ ওয়াই, লেখা যাবে না? জি স্যার তাহলে তো এইটা সমান সমান এটা তো লিখতেই পারবো আমরা। জি স্যার বুঝছি স্যার আচ্ছা, দেন if the function fxy itself and all its partial derivatives up to nth order are continuous and also finite at the point xy in the domain of f of x, where xy is an arbitrary point in the domain, it must be belong to the domain of the function, it must belong to the domain of the function f, and also as like our single variable expansion here, increment was h. Now we have two variables x and y, so that's why we assume that two increments h and k, two are small positive numbers. Then the Taylor series for these two functions, here x is increased by h unit and y is increased by k unit. Then this variable, for this variable, the Taylor series expansion at the point xy, at any point xy, will be like this, will be like this. Now we need to prove this. How will we get this expansion? Is it really true for at any point xy, this expansion formula, is it really true? Now we need to satisfy this.
or justify this. To explore the proof of this statement, we will use, or we may utilize the concept of Taylor series for single variable function. Suppose x is our only variable, y is assumed as a constant. Initially we assume that x is only our variable, but y is here constant. So what will be the expansion of f of x plus a is y plus k? Remember, we have assumed that y is constant, so this is constant, y plus k is also constant, so x is variable here and its increment is h. দেখো তো বুঝতে পারছি কিনা? হ্যালো, Yes, sir. x is only suppose our variable and its increment is h. So by using our single variable expansion, Taylor series expansion, here at any point x, its increment if h, then the expansion is the right hand side. So by following this expansion, we may write here increment of x is h, so a first term will be free of h. দেখো এই যে ফার্স্ট টার্মে কি h আছে? No, sir. ফার্স্ট টার্ম আমরা কিন্তু এটাকে কনস্ট্যান্ট ধরে নিচ্ছি, এটা মনে মনে বাদ দাও, যা আছে সব জায়গায় তাই রেখে দেবো, শুধু f of x plus h এটা নিয়ে কাজ করতেছি। এখানে x ইনক্রিমেন্ট হয়েছে h ইউনিট, সো প্রথমে h ফ্রি, দেন প্লাস ইনক্রিমেন্ট h। এই ইনক্রিমেন্টটা কার ছিল? h টা কার? x, তাহলে X এর। ডেরিভেটিভটা X x এর সাপেক্ষে হবে, ডেল ডেল x যা আছে। দেখো এবার আবার পিছনে যাই আমরা, যদি এই যেখানে দেখো f of x plus h, h into f prime x, এইখানে যা থাকবে তাকে কিন্তু ডেরিভেটিভ করা হচ্ছে, অরিজিনাল ফাংশনকে ডেরিভেটিভ করা হচ্ছে। সো আমরা যদি এখন এটা দেখো, সো এইখানে যা থাকবে, এই ফার্স্ট টার্মে যা থাকবে সেটাকে কিন্তু ডেরিভেটিভ করব। আচ্ছা, প্রথমে ইনক্রিমেন্ট h লিখলাম। এই ফাংশনটা হচ্ছে আমাদের অরিজিনাল ফাংশন, এইটা হচ্ছে আমাদের ডেরিভেটিভ করতে হবে। ডেরিভেটিভ করব কার সাপেক্ষে? যার ইনক্রিমেন্ট, কার ইনক্রিমেন্ট ছিল? X এর। তাহলে x এর সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ। এখন অর্ডিনারি এখানে হয়নি কেন? কারণ আমাদের ইনিশিয়ালি কিন্তু দুইটা ডিসিশন ভেরিয়েবল ছিল, ভেরি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল ছিল, সো দ্যাটস ওয়াই partial derivative will be used here. Similarly, for the third term, second order derivative of this function h square divided by 2 factorial and so on. দেখো তো এক নাম্বার এক্সপ্রেশনে কারো সমস্যা আছে কিনা? No, sir. আচ্ছা, আমি তাহলে একটু কোশ্চেন করব এখন, দেখি কাউকে। টু রুল কে? 22 রুল, 22 হ্যালো, 22 কে? Who is 22? Okay, then 2262 মাহাতো, অঞ্জয় কুমার মাহাতো, হ্যালো, অঞ্জয় কুমার মাহাতো। আমি কি ক্লাস নিচ্ছিলাম নাকি, না একাই আছি শুধু? হ্যালো, না স্যার আমরা আছি। জি স্যার, আমরাও আছি।
কই স্যার কই অন্যরা কোথায়? যাদেরকে জিজ্ঞাসা করি একজনও তো নেই। 4-5 জন নিয়ে ক্লাস নিলে হবে? অঞ্জয় কুমার মাহাতো কোথায়? আচ্ছা 23 ওকে, এই রোল নাম্বার গুলো আমার মনে থাকবে। 22, 23 আর মাহাতো। 29। Yes, sir. আচ্ছা ওকে, দেন 45। 45 45 কই? আমি কিন্তু আর ক্লাস নেব না এখন। 45 এর বোধহয় নেটওয়ার্ক সমস্যা, ওর ওখানে তো দেখাচ্ছে যে ও কথা বলতেছে। ঠিক আছে তাহলে 42। 42। জি স্যার। হ্যাঁ বলো, 1 নাম্বার এক্সপ্রেশন কিভাবে আসলো? এক্সপ্রেশনটা কিভাবে আসছে? স্যার উপরে যে এক্সপ্রেশনটা আছে ওইটা ভেঙে অনুসারেই ভেঙে এখানে ভেঙে f বলো। of x x প্লাস h, এখানে x হচ্ছে ভেরিয়েবল, হ্যাঁ। x হচ্ছে ভেরিয়েবল এবং h হচ্ছে ইনক্রিমেন্টটা, হুম, এবং y প্লাস k এর মধ্যে y হচ্ছে ভেরিয়েবল এবং k হচ্ছে ইনক্রিমেন্টটা। স্যার এখানে প্রথমে এখানে x প্লাস h এবং y প্লাস k এর মধ্যে y প্লাস k টাকে আমরা কনস্ট্যান্ট ধরে নেব, হুম। ধরে নিয়ে তারপর এই এক্সপ্রেশনটা করবো আর কি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ। Okay, this is our equation number 1, where we have assumed x is only our variable, y as constant, but actually y is not constant. So we need to use this again, y as variable. Now if we consider this first term, we see the increment is here k and it works only for y. There is no increment in x. Is there an increment in x? নো স্যার। কোনো ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে x এর? No, sir. ইনক্রিমেন্ট কার উপরে হচ্ছে? ওয়াই Why? তাহলে আমরা এইখানে আবার টেইলর সিরিজ এক্সপ্যান্ড ইউজ করতে পারবো ফর y। কার জন্য ইউজ করতে পারবো টেইলর সিরিজ? Why? ওয়াইয়ের জন্য। তো আমরা x যা আছে সব জায়গায় x সেম রেখে দেব, এই যে x যা আছে তাই। y এর ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে k। আচ্ছা ইনক্রিমেন্ট ছাড়া প্রথমে হবে ফার্স্ট টার্ম। এবার ইনক্রিমেন্ট, কার ইনক্রিমেন্ট? কে। Why? ওয়াই y এর সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ। কার ডেরিভেটিভ? এই ফার্স্ট টার্মের। কাকে ডেরিভেটিভ করব? ফার্স্ট টার্ম। ফার্স্ট টার্ম। সিমিলারলি বাকি টার্ম গুলো একই ভাবে আসবে। দেখো তো ঠিক আছে কিনা। স্যার এখানে পার্শিয়াল না করে করতে পারতো না, যেহেতু একটা ভেরিয়েবল ধরে কিন্তু আমাদের অরিজিনালি তো ফাংশনের ভেতরে দুইটা আছে। আমরা তো কনসিডার পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ যখন করি, সাপোজ এখানে y সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ যখন করব, তখন x কে কি ধরতে হয়? ভেরিয়েবল ধরে নেয়। Constant. তুমি যখন পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ পারফর্ম করো, সাপোজ x এর সাপেক্ষে যখন পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করো, তখন x ছাড়া অন্য যা আছে সবগুলোকে কি ধরো মনে মনে? পার্শিয়াল Constant. করলে তখন বাকি সব কনস্ট্যান্ট। ঠিক তাই, এখানেও তো আমরা তাই করতেছি, মনে মনে কনস্ট্যান্ট ধরতেছি না। অ্যাকচুয়ালি কি কনস্ট্যান্ট? না স্যার। আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি কনস্ট্যান্ট না। তাহলে মনে মনে কনস্ট্যান্ট ধরতেছি, তার মানে অবশ্যই এখানে পার্শিয়াল ইউজ হবে। স্যার বুঝো একটা নাই? কোশ্চেন ছিল। জি স্যার হ্যাঁ বুঝতে হ্যাঁ পারছি। বলো বলো। স্যার এর আগের এক্সপ্রেশনটাতে আমরা
ওয়াই প্লাস কে পুরোটাকে তো কনস্ট্যান্ট রেখে দিয়েছিলাম স্যার, এইখানে শুধু এক্স কেন বসাইলাম স্যার? এক্স প্লাস এইচ রাখবো না স্যার কনস্ট্যান্ট হিসেবে? বুঝতে পারি নাই, আবার প্লিজ। স্যার আগের এক্সপ্রেশনটাতে আমরা ওয়াই প্লাস কে পুরোটাই তো কনস্ট্যান্ট হিসেবে রেখেছিলাম। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, স্যার এই ক্ষেত্রে এক্স প্লাস এইচ কে কেন কনস্ট্যান্ট না রেখে শুধু এক্স কেন রাখলাম স্যার কনস্ট্যান্ট হিসেবে? কারণ ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে কার উপর? তুমি টেইলর সিরিজ কার উপর নিয়ে কাজ করবা? আচ্ছা স্যার, বুঝতে পারছি, এক্স এর উপর। টেইলর সিরিজে ইনক্রিমেন্ট আছে না একটা? জি স্যার। এখন এক্স এর এখানে কি কোনো ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে 2 নাম্বার এক্সপ্রেশনে? না এক্স স্যার। এর কোনো ইনক্রিমেন্ট আছে? তাহলে তো এক্স এর থেকে আমি টেইলর সিরিজের এক্সপানশন পাবো না। পাবো? বুঝো নাই? না স্যার, আরেকবার একটু বলে ভালো হতো। আচ্ছা, টেইলর সিরিজে যে সিঙ্গেল ভেরিয়েবল আমরা যে পড়ে আসলাম, এই কারণেই তো এই যে এখানে দেখো এটা এক্স প্লাস এইচ, এক্স এর ইনক্রিমেন্ট যদি থাকে তাহলে সে তুমি এই এক্সপানশনটা পাবা জি স্যার। নাকি? জি স্যার। এখন এই সরি এই 2 নাম্বার যে এখানে ইকুয়েশনটা, সেখানে 2 নাম্বার লেফট হ্যান্ড সাইডে দেখো তো কার ইনক্রিমেন্ট আছে? স্যার ওয়াই এর। তাহলে আমি কেন এক্স কে কনস্ট্যান্ট ধরবো না? এক্স এর উপর কি টেইলর সিরিজে কাজ করবে? না স্যার, বাট স্যার আমার যেটা কোশ্চেন ছিল স্যার, এক্স প্লাস এইচ বসাবো না, শুধু এক্স কেন বসাবো স্যার? এর আগের এক্সপ্রেশনে তো আচ্ছা, এই যে ইকুয়েশন নাম্বার 1, জি স্যার। ইকুয়েশন নাম্বার 1 এইটা কিন্তু আমাদের অরিজিনাল স্টেটমেন্টের লেফট হ্যান্ড সাইড। দেখো তো ঠিক আছে কিনা? স্যার। ঠিক আছে, যেটা প্রমাণ করতে হবে। জি স্যার। এখন রাইট হ্যান্ড সাইডটা আনা হচ্ছে আমাদের কাজ। ওকে, এবার জি। দেখো রাইট হ্যান্ড সাইডে, 1 নাম্বার ইকুয়েশনের রাইট হ্যান্ড সাইডে প্রত্যেকটা টার্ম কার ডেরিভেটিভ? স্যার এক্স এর। এফ অফ এক্স ওয়াই প্লাস কে, এই ফাংশনের ডেরিভেটিভ প্রত্যেকটা টার্মে দেখো। জি স্যার। ক্লিয়ার তুমি? জি স্যার। এখন আমি চাচ্ছি এই মানটা কত, এই মানটার কত সেটা আমরা নিয়ে এইখানে সব জায়গায় বসিয়ে দেব। ওই মানটা ক্যালকুলেট করে সব জায়গায় এখানে বসিয়ে দেব। জি স্যার, বুঝছি। এখন এই মানটা আমি দেখি কি আসে, বাট এইখানে দেখতে পাচ্ছি ওয়াই এর উপরে ইনক্রিমেন্ট আছে, সো উই মে ইউজ টেইলর সিরিজ ফর ওয়াই। সো দেন ইফ উই অ্যাপ্লাই টেইলর সিরিজ for y, we'll get this expression, the right hand side expression. জি স্যার। Now we may substitute this in the right hand side of equation 1. 1 নাম্বার ইকুয়েশনের রাইট হ্যান্ড সাইডে এই 2 নাম্বার ইকুয়েশনটা সাবস্টিটিউট করে দাও। প্রত্যেকটা টার্মে দেখো যে ফার্স্ট টার্ম f of x plus x, y plus k, এই যে f of x plus y plus k এর বদলে এইটা লিখছে, এটা হচ্ছে প্রথম টার্মের জন্য। সেকেন্ড টার্মে এইচ ডেল ডেল এক্স রেখে দিছি। ওকে, জি স্যার। কাকে রিপ্লেস করব? এফ অফ এক্স ওয়াই প্লাস y কে। plus k। এই যেটা দেখো ডেরিভেটিভটা কাজ করতেছে, দেখো থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে পুরোটার উপর বলে দিছি, কারণ এই যে 2 নাম্বার ইকুয়েশন দিয়ে এটা রিপ্লেস করে দিছি এফ অফ এক্স ওয়াই প্লাস কে এর ভ্যালু। ক্লিয়ার? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। তাহলে থার্ড টার্মটা কত হবে অনুরূপ ভাবে? এইচ কিউব বাই 3 ফ্যাক্টোরিয়াল। তাহলে এই দেখো থার্ড টার্ম থার্ড এইচ টার্ম হচ্ছে এইচ স্কয়ার 2 ফ্যাক্টরিয়াল ডেল স্কয়ার ডেল এক্স স্কয়ার অফ ওই যেটা ছিল সেটার বদলে এক্সপ্রেশন লিখে দিলাম। দেখো তো ক্লিয়ার কিনা আমরা? ইয়েস স্যার। জি স্যার। কারো কোশ্চেন আছে? না স্যার। ওকে, নাও এবার একটু আমরা রিঅ্যারেঞ্জ করব কিভাবে? যে ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ প্রথমে লিখব, তারপরে সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ, তারপর থার্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ, এভাবে অ্যারেঞ্জ করব। আচ্ছা, প্রথমে দেখো একটা টার্ম ফ্রি ফ্রম ডেরিভেটিভ, there is no derivative involved. First term f of xy, এখানে কি ডেরিভেটিভ আছে কোনো? না স্যার। না স্যার। আর কোথাও কি তুমি ডেরিভেটিভ ছাড়া পাবা টার্ম? দেখো না স্যার। না স্যার। সেকেন্ডটা কিন্তু এখানে ডেল এক্স ডেরিভেটিভ করা হচ্ছে, মানে এই সবগুলোকে এক্স এর সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করব। সো ডেরিভেটিভ ফ্রি কোনো টার্ম থাকবে?
না স্যার। না না, স্যার। আচ্ছা, তারপরে থার্ড টার্মের যে এখানে ডেল স্কয়ার ডেল এক্স স্কয়ার, ভেতরে যা আছে সবাইকে দুইবার করে এক্স এর সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ, সো দেয়ার উইল বি নো টার্ম free from derivative. So in the right hand side only one term is free from derivative, that is f of xy. আমরা সেটা প্রথমে লিখে নিলাম f of xy. Okay, জি স্যার। now for the first order derivative, দেখো এখানে ফার্স্ট অর্ডার পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ আছে, আর এইটাকে তুমি যদি এক্স এর সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করো এইটাকে, তাহলে তুমি ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ পাবা। এটা থেকে কি ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ পাবা? এটা থেকে না স্যার। না স্যার। এটা তো অলরেডি ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ আছে, কিন্তু আরেকবার যদি এক্স এর সাপেক্ষে করো ডাবল ডেরিভেটিভ হয়ে যাবে, এটা হবে থার্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ, বাট মিক্স হোয়াট এভার, বাট অর্ডার ইজ 3, এটা ফোর্থ অর্ডার ডেরিভেটিভ। তারপরে নিচে এটা দেখো কত হবে, এটা সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ। সেকেন্ড, ইট উইল বি থার্ড ফোর্থ ফিফথ, তারপরটা হবে থার্ড ফোর্থ ফিফথ, এইভাবে। তার মানে ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ কয়টা টার্ম পেলাম? দুইটা। এরপরে আর কি পাওয়া সম্ভব? না না স্যার। স্যার। তাহলে আমরা ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ গুলো একসাথে লিখলাম। দেখো এই যে কে ডেল ডেল ওয়াই এইচ ডেল ডেল এক্স কাকে ডেরিভেটিভ করবে? এফ অফ এক্স ওয়াই। এফ অফ এক্স ওয়াই কমন নিয়ে এটা নিলাম। তাহলে ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভের কাজ শেষ। এবার সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ। দেখো সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ অলরেডি এখানে একটা আছে, আর কোথায় কোথায় থেকে সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ ইজ পসিবল টু গেট? দেখো this is a first order derivative, so if we perform del del x we will get a mixed second order derivative from this term. এরপরে কি আর সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ পাওয়া সম্ভব এইখান থেকে? না স্যার। আচ্ছা, তাহলে এবার থার্ড এক্সপ্রেশন থেকে দেখো এইটাকে দুইবার ডেরিভেটিভ করা যাবে, যে ডেল স্কয়ার ডেল এক্স স্কয়ার, বাট এইখান থেকে থার্ড অর্ডার আসবে, তারপরে ফোর্থ, তারপরে ফিফথ, তার মানে কি আর সেকেন্ড অর্ডার এখানে আসবে? না না স্যার। স্যার। এরপরে কি আর সেকেন্ড অর্ডার পসিবল? না না স্যার। স্যার। নো। সো এবার তিনটা পেলাম টার্ম ইনভলভিং সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ, আইদার মিক্স অর অরিজিনাল উইথ রেসপেক্ট টু এক্স অর ওয়াই। আচ্ছা, এবার আবার এই যে 1/2 ফ্যাক্টরিয়াল কমন নিয়ে দেখো এইটা লেখা যায় অফ এফ অফ এক্স। দেখো তো ঠিক আছে কিনা? হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। শিওর? হ্যাঁ স্যার। মিক্সডে কিন্তু 2 নাই, 1/2 ফ্যাক্টরিয়াল কমন নিলে 2 একটা মাল্টিপ্লাই করতে হবে। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, ঠিক আছে না? হ্যাঁ স্যার। এই যে একটা 2 মাল্টিপ্লাই হয়েছে। কারো কোশ্চেন আছে এখানে? না স্যার। না স্যার। Okay, then we can move to forward. So এবার একটু সিম্পলিফাই করে এটাকে হোল স্কয়ার আকারে লিখো। হোল স্কয়ার আকারে লিখলে এইভাবে। সো এটাই দেখো আমাদের আলটিমেটলি বলেছিল ক্যালকুলেশন করতে। আমাদের যে টেইলর সিরিজ ফর 2 ভেরিয়েবলস এর জন্য এটাই কিন্তু আমাদের এক্সপেনশন। আমরা দুইটা পর্যন্ত লিখলাম, পরে থার্ড ডেরিভেটিভের গুলো ধরে নিলাম বা বুঝতে পারলাম যে এরকম হবে, এবং nth অর্ডার ডেরিভেটিভটাও এরকম হবে। ওকে, কারো কোশ্চেন আছে? না স্যার। খুবই না, স্যার। সহজ। এখন এই থিওরামটা অ্যাপ্লাই করে আমরা একটা প্রবলেম করব। প্রবলেম 1, expand sin x plus y, expand sin x plus y, this is our given function f of xy, by Taylor series about the point x by 4, pi by 4, pi by 6. আচ্ছা, আমরা প্রথমে লিখে নিই টেইলর সিরিজটা কেমন ফর 2 ভেরিয়েবলস এর জন্য। এইটা হচ্ছে আমাদের টেইলর সিরিজ। ওকে, আচ্ছা এই টেইলর সিরিজটা কোন পয়েন্টে? এইখানে দেখো, এটা টেইলর সিরিজটা কোন পয়েন্টে ছিল? at any point xy, যে কোনো একটা পয়েন্ট xy। কিন্তু এখন কোন পয়েন্টে এক্সপানশন করতে বলছে? তাহলে আমরা এ ধরে নিলাম হচ্ছে পাই বাই 4, আর বি ধরে নিলাম পাই বাই 6। 6। দেখো তো ঠিক আছে কিনা? ওকে, জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা এখন
আমাদের sin x প্লাস y সমান সমান এরকম লিখতে হবে। কোথায়? এই যে sin x প্লাস y ইকুয়ালস টু এইরকম একটা এক্সপানশন ডট 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 ইনফাইনাইট টার্মের সামেশন। তাহলে লেফট হ্যান্ড সাইডে দেখো x এবং y কিন্তু থাকবে, তাই না? লেফট হ্যান্ড সাইডে জি স্যার। সেইটা সমান সমান রাইট হ্যান্ড সাইডে x এবং y দিয়েও মানে আমাদের এক্সপানশন লিখতে হবে। সো আমাদের যে অরিজিনালে যে এখানে আমরা থিওরামটা লিখলাম, এখানে কি কোনো xy আছে? না স্যার। তো লেফট হ্যান্ড সাইডে xy আনার জন্য a প্লাস h এটাকে ধরে নিলাম x, আর b প্লাস k এটাকে লিখলাম y। সো লেফট হ্যান্ড সাইড দেখো f অফ xy হবে, হবে না? হ্যাঁ স্যার। জি স্যার। এবার রাইট হ্যান্ড সাইডটাও পরিবর্তন করতে হবে, আমরা যে অ্যাসাম্পশন গুলো ধরে নিলাম সেগুলো। যেমন h এর মান কত হবে ফ্রম দিস হেয়ার, কারণ h কিন্তু দেয়া নেই, এইখানে কিন্তু h দেয়া নেই, আছে? না না স্যার। না স্যার। দেয়া আছে ab, তার মানে h আর k বাইরে আউট করে দিতে হবে। আমাদের স্টেটমেন্টে a b দেওয়া আছে, মানে যে পয়েন্ট সেই পয়েন্টটা দেওয়া আছে। সো h এবং k এর মানটা বের করো। এখান থেকে h ইকুয়ালস টু কি লেখা যেতে পারে? x মাইনাস x a, মাইনাস a আর k ইকুয়ালস টু কি লেখা যেতে পারে? y মাইনাস b। y y মাইনাস মাইনাস b। তাহলে দেখো এই এক্সপানশনটা কি হয়, কেমন দাঁড়ায়? This will be our expansion free from x and y, sorry h and k. দেখো তো ঠিক আছে কিনা? জি স্যার। শিওর? আর y মাইনাস কি হবে নাকি y মাইনাস b হবে? y মাইনাস b, y মাইনাস k, y মাইনাস k আছে, তাহলে ভুল আছে। y মাইনাস b সবাই একটু এখানেই করে নাও। It should be b, it should be b, it should be b। আমরা h এবং k তাড়িয়ে দিচ্ছি কারণ h এবং k নেই আমাদের স্টেটমেন্টে, h k নাই। আচ্ছা, এবার আমাদের স্টেটমেন্টে a এবং b আছে, তাহলে a এবং b আমরা ধরে নিলাম এই যে লাইক দিস। এখন a এবং b পয়েন্টে দেখি কেমন হয়। a এবং b মান বসিয়ে দাও। আমাদের যে এই যে এটা পেলাম আমরা ফাইনালি, যে এই যে রিলেশনটা পেলাম, এইখানে a এবং b এর মানটা বসিয়ে দিই আমরা। a এবং b এর মান বসিয়ে দিলে এইটা হবে আমাদের টেইলর সিরিজের ফাইনাল এক্সপ্রেশন। দেখো তো ঠিক আছে কিনা? এটা হবে টেইলর সিরিজের জি স্যার। ফাইনাল এক্সপ্রেশন, জি যেখানে স্যার, ঠিক আছে। যেখানে দেখো a এর বদলে π/4, b এর বদলে π/6 লিখা, কোথাও h এবং k নাই, আছে? না স্যার। না তাহলে স্যার। এইটাই হচ্ছে আমাদের টেইলর সিরিজ of f of xy at π/4 and π/6 পয়েন্টে। কিন্তু আমাদের পার্টিকুলার তো বলে দেওয়া আছে ফাংশনটা, তাহলে পার্টিকুলার ফাংশন যেহেতু বলে দেওয়া আছে, তাহলে আমরা ডেরিভেটিভ গুলো মানগুলো পার্টিকুলারলি বের করতে হবে। মানে এই যে ফার্স্ট টার্ম f of π/4 π/6 এই ভ্যালুটা কত আমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে, তারপরে ভেতরে যে এগুলো আছে সেটা বের করতে হবে। এগুলো এখন প্রত্যেকটা সেপারেটলি আমরা বের করব। দেখো প্রথমে we may calculate the functional value at π/4 π/6। এই যে দেখো এটা ফাংশনাল ভ্যালু, দেখো তো ঠিক আছে কিনা? হ্যালো, জি স্যার ঠিক আছে। জি স্যার ঠিক আছে। এই যে ঠিক এইটা আছে স্যার। এটা হচ্ছে আমাদের, এই যে এইটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট, এটা হচ্ছে ফার্স্ট টার্ম। এই ফার্স্ট টার্মটা আমরা ভ্যালুটা বের করে নিলাম sin π/5 π/12। এরপরে সেকেন্ড টার্মটা ক্যালকুলেট করব আমরা। সেকেন্ড টার্মে দেখো কি কি আছে। সেকেন্ড টার্মে দেখো x এর সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ আছে, y সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ আছে, f এ কে, তারপরে π/4 π/6 পয়েন্টে ভ্যালু। তাহলে ফার্স্ট অর্ডার পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ গুলো। আচ্ছা, তাহলে আমরা প্রথমে ফার্স্ট অর্ডার পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ গুলো বের করি। f of x, এই যে f(x) ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ, x এর সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করলে কত হবে? cos x plus y। cos x plus y। এখন π/4 π/6 পয়েন্টে এই ফার্স্ট অর্ডার পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু x এর ভ্যালু দেখো এত আসছে। সিমিলারলি
ওয়াই ফার্স্ট অর্ডার পার্শিয়াল ডেরিভেটিভটা বের করো, একই আসবে নাকি? হ্যাঁ স্যার। স্যার। শিওর? হ্যাঁ স্যার। জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, আসলো, একই আসলো। এখন ওই পয়েন্টে আবার π/4 π/6 পয়েন্টে ফার্স্ট অর্ডার পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ গুলো বের করলাম। এখন দেখো আমরা যদি এই যে এই ফাংশনটা এখানে এই এক্সপ্রেশনটাতে এই যে এই ডেরিভেটিভটা যদি ভেতরে দিয়ে দেই, প্রথমে এইখানে দিয়ে দেব। এইখানে দিলে দেখো এক্স এর সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করে তারপরে কিন্তু এই পয়েন্টে ভ্যালুটা বের করতে হবে। সো এই ভ্যালুটা তারপরে এইখানে এই দুইটা ভ্যালু আমরা এখন বসিয়ে দেব। দেখো তো সেকেন্ড টার্মটা তাহলে কি হবে, মনে রাখো সেকেন্ড টার্মটার ভ্যালুগুলো। সেকেন্ড টার্ম এই যে দেখো এখানে এই যে সেকেন্ড টার্মের ভ্যালুটা বের করছে। দেখো তো বুঝতে পারছি কিনা এটা? এটা ছিল সেকেন্ড টার্ম, এটা সেকেন্ড টার্ম ছিল না? হ্যাঁ স্যার। জি স্যার। এই যে ভেতরে দিয়ে দিলাম এফ অফ এফ, এই যে সবার কাছে দিয়ে দিলাম। দেখো এই যে ডেরিভেটিভ, এই যে ওয়াই সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ হয়ে গেছে। এখন এইটার মান তো কষ্ট করে তুমি বের করছো, সেটা এখানে বসিয়ে দিলাম। তারপরে এইটার মানও বের করছো, এটা বসিয়ে দিলাম। এটা হচ্ছে সেকেন্ড টার্মের ভ্যালু হচ্ছে এটা। সো একইভাবে থার্ড টার্মটার বের করতে হবে। থার্ড টার্মে কে কে ইনভলভ সেটা এখন আমাদের বুঝতে হবে। থার্ড টার্মে কে কে ইনভলভ, দেখো তো থার্ড টার্মে কে কে ইনভলভ এই যে এখানে। এটা হচ্ছে আমাদের থার্ড টার্ম। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। জি স্যার। এই হোল স্কয়ারটা যদি ভেঙে দাও তাহলে এই যে এখানে সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু এক্স, এখানে সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু ওয়াই, আর 2ab থেকে সেকেন্ড অর্ডার মিক্সড অর্ডার ডেরিভেটিভ এক্স এন্ড ওয়াই আসবে, তাই না? জি স্যার। জি তাহলে স্যার। তাহলে ওই ডেরিভেটিভের মানগুলো আমরা এখন বের করব, সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভের মানগুলো। আচ্ছা, এই যে সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু এক্স, সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু ওয়াই, সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ মিক্সড সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ, মিক্সড সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ ক্যালকুলেশন করে তারপরে ওই যে π/4 π/6 পয়েন্টে ভ্যালু কত আসে এই ডেরিভেটিভ গুলোর, সেগুলো আমরা ক্যালকুলেশন করলাম। ক্যালকুলেশন করে সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভের ভ্যালু গুলো আসলো এই যে এরকম। দেখো সবগুলো সেম, ইউনিফর্ম, মিক্সড এর জন্য এর জন্য। ঠিক আছে, কারো কোশ্চেন আছে এখানে? না স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমরা এখন মুভ করি যে এইখান থেকে এই যে থার্ড টার্মের ভ্যালুগুলো দেখো এখানে বের করছে। যে থার্ড টার্ম সমান সমান দেখো এই যেটা এক্সপান্ড করে এভাবে লিখে তারপরে এই যে প্রত্যেকটা টার্মের ভ্যালু যেগুলো ডেরিভেটিভ তুমি বের করছো সেগুলো এখানে সাবস্টিটিউট করে দেওয়া। দেখো তো এটা বুঝতে পারছি কিনা? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। জি স্যার। এখন এই যে এত কষ্ট করে বের করলা সেকেন্ড টার্ম থার্ড টার্ম, এখন শুধু বসিয়ে দিলে আমাদের আনসার চলে আসবে। এখন যে ফাইনাল এই যে এক্সপ্রেশনটা ছিল উপরে, সেখানে ফার্স্ট টার্মের ভ্যালুটা বসিয়ে দাও যেটা ক্যালকুলেশন করছো, সেকেন্ড টার্মের ভ্যালুটা আলাদাভাবে ক্যালকুলেশন করেছিলাম। we have calculated separately and also this, আর দরকার নাই, এইটুকুই করলে খাতা ভরে যাবে। ঠিক আছে, জি স্যার। তাহলে অনুরূপভাবে আমরা যে পরে দেখো আরেকটা এক্সাম্পল আছে সেম কোন, এখানে কিন্তু শুধু মনে হচ্ছে লেন্দি, বাট ভেতরে কিন্তু কমপ্লেক্সিটি নাই। এটা ওই ছোটবেলার সরল করার চাইতেও সহজ। সরল তো মাঝে মাঝে ভুল হতো, এখন এখানে আর ভুল হবে না। সিম্পল ডেরিভেটিভ দেখো এই যে এখানেও খুব ইজিলি এইটুকু একই, আগে যা করছো এইটুকু আগের প্রবলেমের জন্য এখানেও তাই। সো এইটুকু সব প্রবলেমের জন্য ইউনিফর্ম, শুধু এই দেখো প্রবলেম এ বি এখানে ভিন্ন আর ফাংশনটা ভিন্ন। আগের মতো সব করে এই যে মানগুলো বের করব, ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ, সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ, থার্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ বের করে
এই যে দেখো সবগুলো মান আলাদা 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 ভাবে ক্যালকুলেশন করে ফাইনালি এইটা হচ্ছে আমাদের রেজাল্ট। পারবা? হ্যাঁ স্যার পারবো। জি স্যার। আচ্ছা দেখো এইখানে আমরা যে এক্সপান্ড করলাম এই যে রেজাল্ট, হ্যালো এই যে রেজাল্ট, হ্যালো জি স্যার। এই যে জি রেজাল্টের স্যার। রাইট হ্যান্ড সাইড এক্সপানশন দেখো প্রত্যেকটা টার্মে x মাইনাস 1 অথবা y মাইনাস পাই বাই 4 আছে, দেখো তো ঠিক কিনা? x মাইনাস 1 অথবা পাই y মাইনাস পাই বাই 4 আছে? বুঝো নাই? হ্যালো 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 হ্যালো